Sir, warm welcome to first of all, welcome to our chairman, sir, and secretary, madam, Selvam Arts and Science College in Namakkal. Very good morning to our students and resource person, Dr. Mohan Raj. He is assistant professor in Mananmani University, Tirunelveli. He did the PhD in organic chemistry. Today the topic is job opportunities for chemistry students. I think that the first year students and second MSc students are joining this program. Sir, warm welcome, sir, Dr. Mohan. Sir. Thank you, sir. So first of all, good morning to all. So I am very happy. The Department of Chemistry, Selvam Arts and Science College, Namakkal. So today they are inaugurates of the Chemistry Association. First of all, I would like to thank Dr. N. Rajavel, Principal, Selvam Arts and Science College, the Chairman, Dr. P. Selvaraj, the Selvam Educational Institution, to give me a wonderful opportunity, and the Secretary, Dr. B. Kavetri Nandri, the Selvam Educational Institution, Administrative Director, Arul Swami, Dr. K.S. Arul Swami sir, so Vice Principal, Kavita Madam, Thamai Selvan, Gunasegaran. So I special thanks to Dr. M. Muthukumar sir, Head of the Department Chemistry. So give me a wonderful opportunity to give the talk on the job opportunity for chemistry students. So this is a very good occasion in my life. So once again, good morning to all. So every student, every first year student, they are thinking the chemistry is very tough subject. What type of job opportunities there? So very confusing in this occasion. So I will give some simple idea, simple methodology to study the chemistry, and as well as the what is a trick of get the job for during the chemistry related jobs. In this occasion, every chemistry students or chemistry faculty members so involving in many kind of research aspect. So every day to day life, the development of in our world, such a way. Today we go to talk about the general idea of the job opportunity. But after the finishing degree or after the finishing your course, so definitely you will be get the job. If not the get the job, so definitely you will be so every students you must know. So chemistry is a very fantastic subject and fascinating subject. So first, the job opportunities is very broad, and the worldwide the chemistry is very big opportunity in job oriented. So we are thinking only little bit amount. What it is the chemistry is, in case of we are finishing the chemistry, so we will go to join the B.Ed or we will go to join the MSc. So we suddenly we go to the chemistry teacher. So this is the vision the nowadays in our region. For example, so every chemistry teachers know that if you finished your BSc chemistry and then you go to join the B.Ed, so suddenly you will be get the job in school oriented. And MSc, after that you go to join the PG school teacher. In case of you go to join the PhD, so suddenly you will be get the assistant professor in colleges. So this is the way. You think that the first that this is the way, but not that way. The many chemistry opportunity, chemistry job opportunity in the around this world is a very big opportunity in the worldwide. So nowadays we are challenging what type of this is a COVID drug. So COVID drug, so we are trying every day. So we find we discover some new drugs. But so who is the invention of that drug? So biologist, a doctor,
or some other physics man or commerce man or some arts group members. So none other that because of in this drug, so we may discover that the chemistry man only to invent this COVID drug. ஸோ உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம ட்ரக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் ஐ வில் ப்ரெசென்ட் மை பிபிடி. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஒரு கன்ஃபியூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு சஜஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த சஜஷன் பண்ணுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், வேலை கிடைக்கும், சரி பேரோக்கில் சொல்கிறாங்க ஜாயின் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையில் தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கு. அதை பற்றி ஜாப் எப்படி இருக்கு, ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபியூச்சரில் எப்படி நம்ம இருக்கலாம், ஃபியூச்சரில் எந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கும். இது படிச்சா எப்படி லைஃப் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ இப்போ ட்ரக்கை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். ட்ரக், கோவிட் ட்ரக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ்க்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருந்து இல்லை. அப்போ மருந்து யார், இந்த மருந்து யார் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரினால மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கும். கெமிஸ்ட்ரி யாரோ அவங்க மட்டும் தான் வந்து ட்ரக் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ டாக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக் கொடுங்க, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு பயாலஜிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு ஃபிசிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆக்ஷன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால்குலேஷன் வந்து இவ்வளோ குவான்டிட்டி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இது எல்லாமே சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் எந்த ட்ரக் கொடுத்தா எந்த இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ணும், அது எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸை கொல்லும், அது நம்ம பாடிக்குள்ளே போகும்போது அந்த பார்ட் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எந்த ஆர்கனையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் பண்ணாமல் இந்த ட்ரக்ஸ் போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த வைரஸையோ பாக்டீரியோ அல்லது வந்து சம் இன்ஃபெக்டட் ஏரியாவை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பாற்றுது அப்படின்னா அது இந்த ட்ரக்ஸ் யார் சொல்ல முடியும் அப்படின்னா வி கெமிஸ்ட். ஸோ நம்ம சொல்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ nowadays the development of the chemistry drugs in day to day life, நிறைய நோய்களுக்கு வியாதிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருந்துகள் வந்துட்டே இருக்கு. ஒரு இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மருந்துனாலே வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த அடிப்படையில் நம்ம அந்த மருந்துகள் வியாதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் ஏரியாவில் போய் அஃபெக்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாடிக்கு எந்த ஆர்கனுக்கு அஃபெக்ட் இல்லாமல் கண்டுபிடிக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி, அதாவது கெமிஸ்ட்ரி லெபார்ட்டரியில் ப்ரிப்பேர் பண்ண ட்ரக் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரி எடுத்ததுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமைப்படும். ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ்சி ஃபஸ்ட் எம்எஸ்சி ஜாயின் பண்ணியிருப்பீங்க. என்ன ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன இருக்குது எதை இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் வந்து நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு இருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க வேண்டியதில்லை. இன்றைக்கி நம்ம அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ரக் பற்றி ஏன் சொன்னேன் அப்படின்ட்டா இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு ட்ரக்கை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிற காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ ட்ரக் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது இருக்கா? நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி இல்லாத ஒரு இடத்த வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கட்டடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டாமல் இருக்க முடியுமா? பெரிய பெரிய பில்டிங்கள், பெரிய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டடங்களோட வளர்ச்சி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டோட வளர்ச்சி, உலகத்தோட வளர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம உலக அளவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த கட்டடங்கள் எல்லாம் வந்து எது நிறுத்துது அப்படின்ட்டா சிமெண்ட். அப்போ சிமெண்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடக்கல் வச்சு மண்ணை வச்சு நம்ம வீடெல்லாம் கட்டிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் அந்த மண்ணெல்லாம் விட்டுட்டு வெறும் செம்மண் வச்சு கட்டின அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தூக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், பிரிக்ஸ், செங்கல். அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்கல் இல்லாதப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எல்லாம் போடுற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுக்காய் அது இதெல்லாம் போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டடங்களும் பெரிய பெரிய பில்டிங்லாம் கட்டிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியோட வளர்ச்சி ஜாஸ்தியானதுக்கப்புறம் சிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணல், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணலோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிமெண்ட்டு தண்ணி கலக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிரிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டா அது யாருனால நடந்தது அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரினால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெமிஸ்ட்ரி மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளை வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கிடைக்குது. இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதை வச்சு ட்ரில் பண்ணாலும் சரி, எதை வச்சு நீங்கள் புல்லட் ப்ரூஃப் படித்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா R&D, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லாம் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி மேன் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்குது. கட்டடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சிவில் ஆஸ்பெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கட்டடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது காரணம். இப்போ நிறைய இடங்களில் வந்து மணலை யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது.
உங்களுக்கு தெரியும் எம்சாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பாறையிலேருந்து எடுக்கிற பொடியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க, யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நமக்கெல்லாம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது இந்த பாறையில் இருக்கிற பொடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு ரோட்டோரங்களில் வீசிட்டு போவாங்க. அது ரோட்டோரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, அது பயன்படாமல் அப்படியே வந்து கிடக்கும், அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொட்டிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இந்த எம்சாண்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ எம்சாண்ட் யூஸ் பண்ணால் கட்டக்கடை நிற்குமா, கட்டடங்கள் நிற்காது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்ச நாள் இதில் யூஸ் பண்ணால் நிற்குமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டவுட் இருந்தால். ஆனால் இப்போ நிற்கிது அப்படின்ற காரணம் அப்படின்னா அந்த சிமெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சிமெண்ட் அந்த எம்சாண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் போட்டால் அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் அந்த கெமிஸ்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அந்த R&D டெவலப்மெண்ட், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் அந்த சிமெண்டோட தன்மையை மாற்றுறாங்க. அப்போ பழைய மணல் போடும்போது என்ன ஸ்ட்ரென்த் வருதோ அதே மாதிரி இந்த எம்சாண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஃபார்முலா மாற்றும் போது அந்த ஃபார்முலா வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிமெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து லிக்கர். ஒவ்வொரு இந்த உலகமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை நோக்கி போகுது அப்படின்ட்டா, இப்போ நம்ம லிக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட மனநிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துட்டு இருக்கு. இந்த லிக்கருங்கிறது நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு விதங்கள் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்ட்டா, அது வந்து பெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்படி நொதித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். நொதித்தல்ங்கிறது இயற்கையான இது நொதித்து அந்த நொதித்து வரதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்கர் அப்படிங்கிற ஆல்கஹால் அதோட மற்ற ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் நம்ம நிறையா வருடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீர், பிராண்டி இது மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது. இதனோட டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம இதை வந்து பேசி தான் ஆகணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்போ தவறோ நம்ம சொல்ல முடியாது. கெமிஸ்ட்ரி மேன் தான் நம்ம இதை உருவாக்குறோம். ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இது கொண்டு போய் கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு வந்து அதிகமாக இருக்கிற கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட்டு அனதர் வே இன்னொன்று பார்க்கும் ரைட். அடுத்து லிக்கருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து பேட்டரிஸ். இப்போ வந்து வேர்ல்டு வைட் அதிகப்படியாக மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஹை பவர் பேட்டரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கார், ஃப்ளைட் மற்ற எல்லாங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரிஸ் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து முன்னே செல்ஃபோன் வந்து நம்ம 3 days 4 days வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்ஃபோனோட சார்ஜஸ் நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ இப்போ நிறைய இடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு பேக்கப் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கரண்ட் இல்லாமல் எந்த ஒரு வேலையும் நம்ம செய்ய முடியாது. அப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் எப்படி நடக்குது, பேக்கப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 days பேக்கப் 5 days பேக்கப்னு சொல்கிறாங்க. பேட்டரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன், லித்தியம் பேட்டரி கெமிக்கல்ஸ். அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியோட ஆஸ்பெக்ட் நிறைய இருக்குது. அப்போ கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டரிஸ் ரொம்ப அதிகம். ஸோ வேர்ல்டு வைட் மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்பி இருக்கிற விஷயத்த ட்ரக்ஸ், சிமெண்ட், லிக்கர் அண்ட் பேட்டரிஸ் இதை நான் கவர் பண்ணிட்டேன். இப்போ கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டாக நம்ம எதை நம்ம அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, கெமிக்கல் இன்ஜினியர், கெமிஸ்ட்ரி டீச்சராக போகலாம், ஃபாரன்சிக் சயின்டிஸ்ட், ஜோ கெமிஸ்ட்ரி, அசாடஸ்ட் வேஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி, மெட்டீரியல் சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட், அந்த ஃபார்மகாலஜிஸ்ட், டாக்ஸிகாலஜிஸ்ட், வாட்டர் கெமிஸ்ட்ரி. இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்லை. அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அதனால் அனலிட்டிக்கல் எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணமோ ஆமாம் அந்த ஆப்ரேட் பண்ணுறது எல்லாமே அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும். அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரக் கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்மா கம்பெனிக்குள்ள நிறைய கெமிக்கல் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கெமிக்கலோட கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டா FTR ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, UV, NMR ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேர்ன் பண்ண முடியாது. அனலிட்டிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட், அந்த கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்க போய் அந்த அனலிட்டிக்கல் அந்த டூலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இதுதான் வரும், இந்த இடத்துல இதுதான் வரும். ஒரு எப்படி ஒரு டாக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ECG எடுத்து பார்த்ததுக்கப்புறம் ஹார்ட்டில் வந்து பீக் இந்த இடத்துல தான் வரும், இந்த இடத்துல வந்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அது மாதிரி எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எங்கே வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிங்கெல்லாம் சொல்ல முடியும். வேர்ல்டு வைடு இருக்கிற ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிமெண்ட் கம்பெனி அல்லது வேறு ஏதாவது நம்ம லிக்கர், பேட்டரிஸ் எல்லா கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அனலிட்டிக்கல் அதை பண்ணுறது தான் அவரோட வேலை. கெமிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நார்மலாக இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறத கெமிக்கல் இன்ஜினியருங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அனலிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்டுக்குள்ளே வர எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பார்ப்பார். அப்போ நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரிஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெமிக்கல் இன்ஜினியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரோல் பண்ணுறாரு. கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் உங்களுக்கு தெரியும், நார்மலாக BSc கெமிஸ்ட்ரி, MSc கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்லது PhD இது மாதிரி முடித்தா நம்ம கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர், அதை ஸ்கூல் டீச்சராக போகலாம் அல்லது காலேஜ் டீச்சர் அந்த மாதிரி எல்லாம் போகலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம விஷயங்கள் தெரிஞ்சது தான். அந்த ஃபோரன்சிக் சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஃபோரன்சிக் அப்படின்னா தெரியும், ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் ஃபோரன்சிக் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடயவியல், நம்ம தமிழில் சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு கொலை நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கொலை அல்லது திருட்டோ வேறு ஏதாவது சம்பவங்கள் நடந்துச்சு அப்படின்ட்டா அந்த பொருட்கள் எதையுமே தொட மாட்டாங்க, யாருமே தொட மாட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டா ஃபோரன்சிக் சயின்டிஸ்ட்டு வருவாங்க. அந்த தடயங்கள், அதாவது ரேகைகள், கை ரேகைகள் யார் யார் வந்தாங்க அப்படிங்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா தடயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அனலைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த கை ரேகைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டா அவங்க வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டாக கொடுத்துருவாங்க. அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டா ஒரு டவுட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்ட்டா யாரோ ஒருத்தர் வந்தால் அதுக்கு இதுக்கு மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க. இந்த ஃபோரன்சிக் சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறது யார் படிக்க முடியும் அப்படின்னா பயாலஜிஸ்ட் படிக்கணும். பயாலஜி அதாவது சயின்ஸ் படிச்சு அதில் எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிங்க தான் வந்து ஃபோரன்சிக் சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற முடியும். இது ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வேர்ல்டு வைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி ஃபோரன்சிக் சயின்டிஸ்ட் இருக்குது, எம்எஸ்சி ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் அண்ட் தென் பிஹெச்டி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்ம இந்தியாவிலே நிறையா மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, ஒரிசா அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸே தனியாக வச்சுருக்காங்க. ஃபோரன்சிக் சயின்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ். அடுத்து வந்து ஜியோ கெமிஸ்ட்ரி. உங்களுக்கு தெரியும் ஜியோ கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியாலஜிஸ்ட். நம்ம ஜியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் மினரல்ஸ் எல்லாம் தோண்டி எடுக்கிற இடங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெய்வேலி இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு புது புது இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ கெமிஸ்ட்ரி எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் என்ன, அது எடுக்கும்போது என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் வருது, அந்த மெட்டீரியலோட தன்மை என்ன, அந்த மெட்டீரியல் எதுக்கு பயன்படும், அவனோட ஸ்ட்ராங்னஸ் என்ன, அவனோட ரோல் என்ன, அவனோட எஃபெக்ட் என்ன. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜியோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ கெமிஸ்ட்ரியை நம்ம வந்து போகும்போது நம்ம அதை சொல்ல முடியும். அசாடஸ் வேஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி. அசாடஸ் வேஸ்ட் அப்படின்னா அசாடஸ்னே தெரியும், வேஸ்ட்னால ஏற்படுற ஒரு பாதிப்புகள் முடியும் ரெக்டிஃபை பண்ணால் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொண்டு வர முடியும், அதை எப்படி வந்து யூஸுக்கு கொண்டு வர முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹசாடஸ் வேஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி. அண்ட் மெட்டீரியல் சயின்டிஸ்ட். மெட்டீரியல் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது புது டெக்னாலஜி. இன்றைக்கி நேனோ டெக்னாலஜி இவ்வளோ தூரம் டெவலப் ஆயிருக்கு. நேனோ டெக்னாலஜி ஏன் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா நேனோ அப்படின்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மால் பார்ட்டிக்கல். எவ்ரி மெட்டீரியலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது உடச்சி சின்னதாக்கிட்டோம்னா அந்த ஸ்பேஸ் குறையும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆக்டிவிட்டி, ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் எல்லாமே வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல மெட்டீரியல் சயின்டிஸ்ட்குள்ள வரும். மெட்டீரியல் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயிண்ட் ஒரு மெட்டீரியல், ஒரு ஸ்டீல் ஒரு மெட்டீரியல், ஒரு கோல்டு ஒரு மெட்டீரியல், ஒரு பிளாட்டினம், காப்பர், ஸோ சில்வர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்டில் வரும். அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கானிக், இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ். இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டீல் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லேப்டாப் பார்க்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி டெஸ்க்டாப் இருந்துச்சு. அப்படியே நாள் படம் வந்து இப்போ ஆண்ட்ராய்டு செல்ஃபோன் வரைக்கும் வந்தாச்சு. அப்புறம் வந்து எல்இடி, இப்போ யூஇடி. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே எப்படி வருது அப்படின்னா மெட்டீரியல் சயின்டிஸ்ட் அவர் நாளுக்கு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ்பெக்ட் அதில் வர ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே கொண்டு வரும்போது தான் வந்து மெட்டீரியல் சயின்டிஸ்டோட ரோல் வந்து பாருங்க இருக்குது. ஃபார்மகாலஜிஸ்ட் நம்ம சொல்லும்போது ஃபார்மகாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா ஃபார்மாவில் நம்மளோட கெமிஸ்ட்ரி ரோல் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த ஃபார்மாவில் நம்ம எந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து பேசுகிறோம், எந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஃபார்மகாலஜி கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும். டாக்ஸிகாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஒவ்வொரு இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு, மற்ற இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாயில், எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர், எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து டாக்ஸிகாலஜிஸ்ட்டுங்கிற ஒரு தேவை. அப்போ அது என்ன அந்த கெமிக்கல் கலந்துருக்கு, அதோட எஃபெக்ட் என்ன, நாளைக்கு வந்து இதனோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது, ஃபியூச்சர் எப்படி, ஹிரோஷிமா நாகசாகியில் வெடிச்சோ கீழே போட்ட உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனோட எஃபெக்ட் ரேடியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸிக்காக இருக்குது. அந்த மண், சாயில், வாட்டர் எல்லாமே டாக்ஸிஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து சாயக்கழிவிலிருந்து வர வாட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் எப்படி டாக்ஸிஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி டாக்ஸிக் அப்படிங்கிறத டாக்ஸிகாலஜிஸ்ட் யார் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ வாட்டர் கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது இப்போ இருக்கிறதுலே வேர்ல்டுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3ல் 1 பகுதி மட்டும்தான் நல்லா தெரியும். 0.1% வந்து பியூர் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 1% தான், 0.1% தான் பியூர் வாட்டர். ஆனால் பியூர் வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னே வாட்டருங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஓடையில் போகிற தண்ணி எடுத்து நம்ம குடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இந்த மாதிரியெல்லாம் இப்போ எடுத்து குடிக்க முடியாது. காரணம் என்ன, ஹார்ட்னஸ்ங்கிறது டிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த டிடிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லுமே 300, 400, 500 வரைக்கும் எல்லாமே போக ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து அதை குடிக்கும்போது நீங்கள் கிட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகும், கிட்னி ஃபெயிலராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹார்ட்னஸ் வந்து வாட்டர் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி வாட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பிஹெச் மெயின்டைன் பண்ணணும், என்ன மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேரியஸ் டைப் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி. So you go to study the analytical chemistry, chemistry engineer, the chemistry teacher, the forensic scientist, geochemistry, hazardous water chemistry and material scientist, pharmacologist, toxicologist, water chemistry. There are the many kind of chemistry. They are the role in the world. So this is the we proud to chemistry. We proud to chemistry, right? Then the technical. So disciplines, technical disciplines in analytical chemistry, organic. About the நமக்கு எந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி தெரியும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் கேட்டால் we are talking about the organic, inorganic, physical, analytical chemistry. இதுதான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சது. எந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி படித்தா எங்கே மாதிரி போகணும். ஸோ analytical chemistry to determine the what matter is and how the much of the exist. அதாவது analytical நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஒரு the various type of instrument you have to handle the chemistry student.
So if you study the MSc analytical chemistry, you can do the many kind of analytical tools, analytical instruments. Another one, it is organic chemistry, the very important chemistry in the world. The study of the structure, property, reaction of the compound and materials that are containing the carbon atoms. So organic chemistry much development in day-to-day life. So drugs, some other pesticides, fertilizers. So everything is find out in the organic chemistry. Then physical chemistry, the study of the how matter behaves on the molecule and atomic level, on the how chemical reaction occur. So the chemical reaction, you think that the physical chemistry. So if you do find out some thermochemistry and plastic chemistry, so heaters, நம்ம இப்போ வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஹீட்டரு, ஏசி, ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது, இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும். ஸோ ஃபிசிக்கலுக்குள்ள ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ், தெர் ஆர் த 3 கைண்ட்ஸ். கோர் வந்து சேர்ந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டில், இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பெக்டில் வருது. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் நம்ம சொல்கிறோம். அதில் மெனி ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் அண்ட் பயோகெமிஸ்ட்ரி. The study of the structure, composition and chemical reaction substance living the system. ஒரு பாடிக்குள்ள ஒரு காம்பவுண்டு, ஒரு வைரஸ் இருக்குது, ஒரு மற்ற கெமிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கெமிக்கலுக்குள்ள நம்ம காம்பவுண்டு போய் என்ன ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோக்ளோபினே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு ஹீமுங்கிறது அயன்கிறது, அயனை சுற்றி குளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆயிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது, பயோ இன்ஆர்கானிக். இந்த பயோ இன்ஆர்கானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்தா நம்ம பாடியில் வந்து பார்த்தா அதுதான் வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போகிறது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே விடுறது. ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம ஒவ்வொரு கார்பன் லிவிங் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ப்ரோட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, கார்பன், ஹைட்ரஜன் எல்லாம் சேர்ந்தது. டிஎன்ஏக்குள்ள இருக்கிற டிஎன்ஏ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டிஆக்சிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடினைன், குவானைன், தயோமின், சைட்டிசின் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ். இந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம். பயோ கெமிஸ்ட்ரி, த ஸ்டடி ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர், புரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட், லிப்பிட்ஸ், some other vitamins, minerals எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are studying the living system, that is called as the biochemistry. Inorganic chemistry, the study of the property, behaviors of inorganic compound, those are not organic. Carbon containing, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கண்டெய்னிங் இல்லாத மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்ட், மெட்டல்ஸ் which include the metals, minerals, organometallic compounds. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டுக்கு நம்ம லைட்டு வந்து ஒயருக்கு வர காப்பர், கோல்டு எல்லாமே வந்து ஸ்டீல், குரோமியம், ஸோ நிக்கல், இல்லை மாதிரி நம்ம நிறைய சொல்லிட்டு போயிட்டா இருக்கலாம். அப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. அதனோட வளர்ச்சி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னா இட் இஸ் அ மெயின் ரீசன் ஃபார் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. இன்ஆர்கானிக் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் கலக்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் அப்படின்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் தான். அண்ட் தென் பாலிமர் காம்பவுண்ட், பாலிமர் இல்லாத ஒரு விஷயமே இல்லை. இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணிலிருந்து வர பொருள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அது மெட்டல் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணுறது பாலிமர் மீன்ஸ் the polymer chemistry study large complex molecules, polymers that are the build up to from the many smaller, sometimes the repeating units தெரியும். பாலிமர்னா ஒரு யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து கண்டினியூஸாக ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கிறது வந்து ரிப்பீட்டிங் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ எந்த பொருள் எடுத்தாலும் பிளாஸ்டிக் இல்லாத ஒரு பொருளே கிடையாது. ஹெவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் ஒரு கண்டெய்னர் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னா கூட பிளாஸ்டிக் நீங்கள் தேவைப்படுது. தெர்மோஸ்டாட்டிக்ஸ் பிளாஸ்டிக், தெர்மோலிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஹீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணி தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து பாலிமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிமர்ஸ், பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. இது பேர் வந்து பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வி ஹேப்பி டு அப்ளைட் ஏரியா ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி. அப்ளைடுனா என்ன, நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் எங்கே அப்ளை பண்ண முடியும், எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட்டு அப்படின்னா இப்போ நிறைய இடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டா சாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசரும் பெஸ்டிசைடும் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு தயார் பண்ண முடியாது. சார் இதெல்லாம் வந்து டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே. எஸ், டேஞ்சரஸில் வேறு வழி இல்லை. நாளுக்கு நாள் மக்கள் அதிகமாகும் போது கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட க்ரோத் எடுக்கணும், அதை ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ பெஸ்டிசைட்ஸ்னால் அந்த பூச்சிகள் மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை அழிச்சு மற்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் குறைக்குது அப்படின்ட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டுக்கு எப்படி சார் வருது, ஃபுட்லேயும் வந்து அதே மாதிரி நம்ம எந்த ஃபுட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணாலும் சரி, கண்டெயின் பண்ணாலும் சரி, ப்ரிசர்வேட்டிவ் பண்ணும்போது அது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டா ஃபுட்டை மெயின்டைன் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்ததுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டின்னு மற்ற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாமே கெமிஸ்ட் பண்ணும்போது எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் 4 and 6 ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். பெயிண்ட், பிக்மெண்ட்ஸ், கோட்டிங்ஸ். பெயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும், நாளுக்கு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் வந்து ஒயிட் வாஷ் மட்டும் தான் சொல்லுவோம், சுண்ணாம்பு வெள்ளை அடித்தல் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் சொல்லுவோம். ஆனால் இப்போ
பெயிண்ட் பண்ணணும், வீட்டை பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பெயிண்ட் பண்ணுறதெல்லாம் போய் லேமினேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்குது நாளுக்கு. பெயிண்ட், பிக்மெண்ட் அண்ட் கோட்டிங் எல்லாமே R&D, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். அப்ளைடு ஏரியாவில் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம படிக்கும்போது இந்த ஏரியா பெயிண்ட், பிக்மெண்ட், கோட்டிங் எல்லாமே நம்ம போக முடியும். அடுத்து அஸ்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி. அஸ்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது வேர்ல்டுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறது, உலகத்தை பற்றி நம்ம படிக்கிற அஸ்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி. பிளானட்ஸ் எல்லாம் எங்கே சுற்றிட்டு இருக்குது, அதில் என்ன ரோலில் பண்ணிட்டு இருக்கு, அங்கே என்ன கெமிக்கல் இருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் 2 கொடுத்தா, அந்த 2ல் கொடுத்தது போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சாயில் மரத்தெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியத்தோட கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது. அங்கே போய் விழுந்ததுனால வந்து ஹீலியத்தோட கண்டென்ட் இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஒவ்வொரு கெமிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய இருக்கிறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து இது பண்ண விடலை அப்படின்னு சொல்லுங்கள். அஸ்ட்ரோ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோள்களோட இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி பற்றி படிக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க முடியும். அடுத்து கெம் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக கெம் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியாமல் ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்குது. அது என்ன கெம் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்ட்டா, கெம் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இஸ் ஒரு கெமிக்கல் லேபிளுக்கு போய் நீங்கள் ஒரு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோ ஒரு வேறு ஏதாவது ஆசிடோ போட்டால் இது எனக்கு சால்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு செஞ்சு கட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கம்ப்யூட்டர்லேயே ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு கம்ப்யூட்டர் வந்து போனால் ஏங்கிற சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு ஆசிட் ரெண்டையும் சேர்க்கும்போது எனக்கு ரெஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகுது. இது ரெஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகும்போது இவ்வளோ காம்போசிஷனில் ஒரு பண்ணணும்னா இவ்வளோ காம்போசிஷனில் இது கிடைக்குது. இந்த மாலிகுல் கெம் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து எவ்வளோ ப்ராடக்ட் கிடைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டத்துலேயே பார்த்துறாங்க. பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரக்குள்ளே ஒரு வைரஸ்க்குள்ளே ஒரு வைரஸோட ஒரு ட்ரக்கு கொண்டே போகும்போது எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எஃபெக்ட் இருக்குது, அதாவது எந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரெஸ்ட் பண்ணுது, அந்த ட்ரக்கோட எஃபெக்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் தானே. இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது மாலிகுல் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டத்திலேயே கண்டுபிடிச்சிடும். இந்த காம்பவுண்ட் இப்படி போட்டால் அந்த ரெண்டையும் போட்டோம்னா இந்த காம்பவுண்ட் கிடைக்கும். நீங்கள் சும்மா ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்து போடுறீங்க, ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ வந்து அந்த காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து இப்போ அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த கெம் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். அண்ட் தென் ஜியோ கெமிஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், மினரல்ஸ் ஜுவாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது. நேனோ கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ நேனோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஒவ்வொரு விஷயம் நேனோ அப்படிங்கிறது நமக்கு மைண்டில் இருக்குமே தவிர நேனோ கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது நேனோ கெமிஸ்ட்ரி தான் இப்போ அதிகப்படியான டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மெயின் காரணமே நேனோ கெமிஸ்ட்ரி தான். நம்ம லேப்டாப்பு, செல்ஃபோனு எல்லாம் சின்ன சின்ன மைனூட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நம்ம ஆப்ரேஷனுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிற டூல்ஸு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன சொல்கிறது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்ஜரியில் ஓப்பன் ஹார்ட் முன்னாடி வந்து ஒரு ஹார்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. இப்போல்லாம் ஹார்ட் ஓப்பன் பண்ண ஒரு ஹோல் போட்டு ஃபுல்லுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணி பண்ணுற எல்லாமே நேனோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்கிற டூல்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயார் பண்ணுறாங்க. நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளைட் ஏரியாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர், ஃபுட், கம்ப்யூட்டேஷனல் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபோரன்சிக்ஸ், பெயிண்ட், பிக்மெண்ட், கோட்டிங் அண்ட் அஸ்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி, இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், ஜியோ கெமிஸ்ட்ரி, நேனோ கெமிஸ்ட்ரி. பர்சனல் கேர்னால் நமக்கு பர்சனல் கேர்னால் என்ன சொல்கிறது, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேர் டை போடணும், ஒரு ஷேவிங் க்ரீம், ஒரு ஷாம்பு, குளிக்கிறது சோப்பு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த அப்ளைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் பண்ண முடியும். வேறு என்ன பண்ண முடியும், நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே ஒரு ப்ரஷ் பண்ணாமல் இருக்க முடியுமா? ப்ரஷ்ஷுக்கு பேஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட்டு, ஷேவிங் க்ரீம், சோப்பு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது பர்சனல் கேரில் தான் வர்றது. க்ரீம், அதுக்கப்புறம் பவுடர், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃப்யூம், அப்புறம் அயன் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அயன் கிஃபியாக இருக்கிற மாதிரி இது மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பெர்ஃப்யூம், கார் பெர்ஃப்யூம். ஸோ எல்லாமே பர்சனல் கேருக்குலாம் நிறைய அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம வருது, எல்லாமே அப்ளை பண்ண முடியும். அடுத்து பயோடெக்னாலஜி எப்படி சொல்லலாம், நம்மளோட கெமிஸ்ட்ரி இல்லாத பயோடெக்னாலஜி கொண்டு போக முடியாது. ஒவ்வொரு பயோடெக்னாலஜிஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ளாக கொண்டு வரணும். அதுலேருந்து வர்ற கிறிஸ்டலோகிராஃபி அப்படின்னு ஒரு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. நம்ம கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து கிறிஸ்டல் ஸ்டடி பண்ணி அந்த கிறிஸ்டல் இப்படி இருக்குது, மார்பாலஜி இப்படி இருக்குது, இந்த மார்பாலஜி இப்படி இருக்கிறனால இது இப்படி உட்காருது. இப்போ வந்து லேயராக ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, சக்கரை ஒரு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது, சோடியம் குளோரைடு வந்து உப்பு ஒரு மாதிரியாக ஃபார்ம் ஆகுது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலோகிராஃபி ஸ்டடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேயர்ஸ் லாட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த லாட்டிஸ் மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாம் கொண்டு வருவோம். அனதர் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ். நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், நியூக்ளியர் டெக்ஸ்டைல் டெக்ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் கலராக நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து ஃபைபர். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி. அடுத்து கெமிக்கல் இன்ஜினியர், டைஸ், பிக்மெண்ட்ஸ், இங்க்ஸ், மெடிக்கல், ஆயில் அண்ட் பெட்ரோலியம் வாட்டர்ஸ். பெட்ரோலியம் அப்படின்னா தெரியும் உங்களுக்கு, பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதில் பிரிக்கிறதா வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட். கோல்டார்லேருந்து பிரிச்செடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் டீசல், பெட்ரோலியம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிருந்து தான் தயாரிக்கிறாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி கம்பெனிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜாபுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக கெமிஸ்ட்ரி தான் வந்து நீட்ஸாக இருக்கும். ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். என்ன ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எப்படி கொண்டு வரலாம்? அப்ளைடு ரிசர்ச் அண்ட் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். சார் கேட்குதுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆடியபிள் ஆர் விசிபிள்? சார் முத்துக்குமார் சார், ஆடியோ
ஆடியபிளா இருக்கு, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல. பயந்துட்டேன் நான் எம்பாடு பேசிட்டு இருக்கணும். ஆடியபிள் சார். விசிபிள் இல்லைங்களா? பிபிடி விசிபிள் ஆகுதா சார்? ஓகே. ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இல்ல ஆடியபிளா இருக்கு, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல, ஆடியபிளா இருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஸோ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி, எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிஎஸ்டி. ஸோ இது மாதிரி இப்போ ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஆர்என்டி. ஆர்என்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடங்களிலும் ஆர்என்டிங்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஃபார்மா கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஆர்என்டி இருக்கும், ஒரு சிமெண்ட் கம்பெனி இருந்தாலும் ஆர்என்டி இருக்கும், ஒரு பெயிண்ட் கம்பெனி இருந்தாலும் ஆர்என்டி இருக்கும், எல்லா இடங்களையும் ஆர்என்டி இருக்கும். ஸோ அப்ளைடு ரிசர்ச் அண்ட் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். அப்ளைடு ரிசர்ச், ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், கெம் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங், கெமிக்கல் டெக்னாலஜி, கிறிஸ்டலோகிராஃபி, டைஸ், பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் சொன்னது ஆல்ரெடி. இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட், லெபோரட்டரி மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்குள்ள தான் வரும். இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ரோல் பண்ணிட்டு நம்ம கொடுக்குற அது கெமிஸ்ட்ரி படித்தா மட்டும்தான் அது கொண்டு வர முடியும். கெமிஸ்ட்ரி மேன் மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும். அவங்க மட்டும்தான் இந்த இடத்துல இந்த காம்பவுண்ட் போட்டால் இது வரும், இது போட்டால் அப்படின்னு அந்த திங்கிங்லேயே இருந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அப்ளைட் ரிசர்ச்சில் வந்து ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெம் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் தான் உள்ளே கொண்டு வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே லேபில் கொண்டே போட மாட்டாங்க. கெம் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர்லேயே போட்டு ஒரு மாலிகுலையும் அதெல்லாம் போட்டு பார்ப்பாங்க, எந்த காம்பவுண்ட் வருது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்குள்ளே கொண்டு வருவாங்க. இதெல்லாம் போட்டால் வந்து இப்படி வருவான், அதை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து கெமிக்கல் டெக்னாலஜி, அதுதான் வந்து லெபோரட்டரிக்குள்ளே வரும். கெமிக்கல் டெக்னாலஜிக்கு அப்புறம் அதை லெபோரட்டரிக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அதை கிறிஸ்டல் பண்ணுவாங்க. கிறிஸ்டல் பண்ணதுக்கப்புறம் டைஸ், பிக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இங்க்ஸ் இதுக்குள்ளெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி எந்த மெட்டீரியல் தேவையோ அது மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றுவாங்க. அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன அது அடுத்தது வந்து பார்த்தா ப்ராடக்ட்டுக்கு வரும்போது இந்த ஸ்டேஜ் தாண்டும்போது ப்ராடக்ட்டுக்கு வரும். அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து லெபோரட்டரி மேனேஜ்மெண்ட், அடுத்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி அடுத்த ஸ்டேஜ் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருந்தால் கண்டிப்பாக குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்னு சொல்லுது. நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கிற ப்ராடக்ட்டு இது கரெக்டாக, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த குவாலிட்டியில் இருக்கா, நம்ம சொன்ன குவாலிட்டியில் இருக்கா அப்படிங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறது கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் சேஃப்டி, ஹசார்டஸ் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ், குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், டாக்ஸிகாலஜி. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ஹெல்த் சேஃப்டி. என்ன ஒரு ஃபுட் அப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃபுட்டை பற்றி நீங்கள் தயார் பண்ணி கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டோட குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், ரெகுலேட்டரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பார்க்கணும். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7.5 ppm தான் இருக்கணும் அப்படின்னா 7.5 ppm இருக்கும். நீங்கள் 7.5 வரும் 14 ppm இருந்துச்சுன்னா தப்பு, 8 ppm இருந்துச்சுன்னா தப்பு. ஸோ அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஹெல்த், கெமிக்கல் அண்ட் சேஃப்டி. அடுத்து ஹசார்டஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஹசார்டஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், அந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இது அவ்வளோதான் இருக்கணும், இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது, வேறு எதாவது கலந்துருக்கா அதை கலந்துக்கூடாது. ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ், ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது, ஸோ இந்த இவ்வளோ தான் இருக்கணும், இந்த இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ், இதெல்லாம் இருக்குது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது எது இருந்தால் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். டாக்ஸிகாலஜி இவ்வளவு, விஷத்தன்மை இவ்வளோ இருக்குது. ஸோ இது சொல்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதாக சொல்கிறேன். சப்போர்ட், நம்ம எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம்? கெமிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், கெமிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அதாவது ஒரு சப்போர்ட்னா யாருக்கு, ஒரு இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா இது வந்து இந்த இவ்வளோ தான் இருக்குது, இது பாடி தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் அதிகமாக இருக்குது, அதாவது நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அஸ்கா வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணாதீங்க, நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னென்னா இப்போ அஸ்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எதனால் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், அதாவது அஸ்கானா அந்த வெள்ளை சக்கரையாக யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா அதில் சல்ஃபர்டேஷன் பண்ணும்போது சல்ஃபரோட கண்டென்ட்டை நம்ம வந்து கேன்சர் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம பாடிக்கு சல்ஃபரோட அளவு தேவைப்படுது, அது இப்போ அனுமதிக்கப்பட்ட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த சல்ஃபரோட அளவு தான் நம்ம பாடிக்குள்ளே போகுது, எக்ஸஸாக போகலன்னு சொல்லி ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்லியிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கெமிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இது சப்போர்ட் பண்ணுது. ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், நம்ம மக்களுக்கு கொண்டு இது கொண்டு போய் சேர்த்தலாம், இது பயன்படும், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் ஹியூமனுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறது. அடுத்து பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அவுட்ரீச் எப்படி வந்து பப்ளிக் வந்து நம்ம கொண்டு போய் ஒரு ப்ராடக்ட் சேர்க்கும்போது அதோட விஷயங்கள் என்ன இன்ஃபர்மேஷன், இது இப்படி பண்ணால் அது வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறது. டெக்னிக்கல் சப்போர்ட், டெக்னிக்கல் கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் கொடுக்கணும். இதெல்லாமே இருக்கும்போது என்னது, இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு சிலர் வந்து தவறாக செய்யும்போது தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கெமிக்கலாக இருக்குது, நம்ம பாடிக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்டுக்குள்ளே வருது. அடுத்தது சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். இந்த வந்து இப்போ கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிங்க, டெக்னிக்கல் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங். உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரித்தாலும் அதை கொண்டு மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது தான் மிக விஷயம். அதுதான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு தான் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருப்பாங்க. மேனுஃபேக்சரிங், ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி, ப்ராசஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் வரும். இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பர்பஸ்க்காக நான் பேசுகிற விஷயம். அடுத்து வேறு ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இதில் இருக்கா சார்? எஸ், என்வாமெண்டல் ஹெல்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்வாமெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன், பப்ளிக் ஹெல்த் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கலாம், கெமிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி, ஹசார்டஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், டாக்ஸிகாலஜி, வாட்டர் கெமிஸ்ட்ரி.
இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் செக்டாரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லையும் வித்தவுட் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேனாட் டூ எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாது. இப்போ லா அண்ட் பாலிசியில் வந்து கெமிஸ்ட்ரி அந்த லா, பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் அவுட்ரீச், ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ், சயின்ஸ் பாலிசி அண்டு சோசியல் இம்பேக்ட் ஆக்டிவிட்டி, டெக்னிக்கல் கம்யூனிகேஷன், மிலிட்ரி அண்ட் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், மிலிட்ரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் வர ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ். அடுத்து குவாலிட்டி அசூரன்ஸ், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனி வெளியே போனாலும் சடனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் உள்ளே போய் அதை செக் பண்ணலாம், அதை உடச்சி எடுத்து பார்க்கலாம். அந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் அப்ளைட் ரிசர்ச் ப்ராடக்ட், அது ஏற்கனவே சொன்னது பேசிக் ரிசர்ச், கெமிமேட்டிக்ஸ், இன்ஜினியரிங், கெமிக்கல் டெக்னாலஜி, கிறிஸ்டோகிராஃபி, இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட், லெபார்ட்டரி மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அதர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி இன் ஆர்ட்ஸ், அது கெமிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு போக முடியும். அடுத்து அகாடமிக்கில் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்குள்ளே என்ன கொண்டு வர முடியும்? அகாடமிக் இன் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாஃப் அப்படின்னா ரிசர்ச் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக பிஹெச்டி, பிடிஎஃப் எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து போனால் ஒரு சயின்டிஸ்ட் அகாடமியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சயின்டிஃபிக் சிஎஸ்ஆர் லெபோரட்டரியில் வந்து பார்த்தா நீங்கள் சயின்டிஸ்ட்டாக போகலாம். அங்கே போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி உங்களுக்கு வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேலை. சயின்டிஸ்ட், பேசிக் ரிசர்ச் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அகாடமிக்கில் நம்ம அகாடமிக் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாஃப், பேசிக் ரிசர்ச், இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அண்டர் கெமிஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஸர், கெமிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், ஹை ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், ஹை ஸ்கூல் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சராக வந்து நம்ம போகிறக்குண்டான அகாடமிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ண முடியும். நான் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொன்னால் கெமிஸ்ட்ரி இன் ஆர்ட்ஸ், என்வாரன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன், பப்ளிக் ஹெல்த், பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அவுட்ரீச், ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் எல்லாமே இது மாதிரி வரும். அடுத்து ஆண்டர்பிரனர், கன்சல்டிங் நீங்கள் பண்ணலாம். இந்த ஒரு கம்பெனியில் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு, சார் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பதிலாக இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்ட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்சல்ட் கொடுக்கலாம். அந்த கன்சல்டிங் சிட்டிங்லேயே வந்து பார்த்தா ஒரு சிட்டிங்க்கு வந்து 50,000, 60,000, 1,00,000, 2 அது பெரிய கம்பெனியாக இருந்தால் அந்த பெரிய பிரில்லியண்ட்டான ஒரு ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணும்போது பயங்கரமான காசு வரும். ஹேண்ட்மேட் சோப் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்மேட் சோப் நீங்கள் ஆண்டர்பிரனர் ஆகும். பெயிண்ட் கம்பெனி நீங்களே தயாரிக்கலாம். நேச்சுரல் ஆயில் ப்ரிப்பரேஷன், சயின்டிஃபிக் கம்பெனிஸ்னால் கெமிக்கல் வாங்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணுறது. ஆண்டர்பிரனர் நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி வச்சு கொண்டு வர முடியும். கெமிஸ்ட்ரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் இது செய்யறதுக்கு தான் பயப்படுறாங்க. இது செஞ்சாங்க அப்படின்ட்டாவே வந்து மிகப்பெரிய இடங்கள்லாம் வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். அதாவது வித்தவுட் கெமிஸ்ட்ரியாக இருக்கிறவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கெமிஸ்ட்ரி மேனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இறங்கி பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்களை நம்ம இதை லேர்ன் பண்ணி கொண்டு வர முடியும். ஸோ அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சிஎஸ்ஆர் நேஷனல் கெமிக்கல் லெபார்ட்டரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சயின்டிஸ்டாகவும் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து மாதிரிலாம் அகாடமிக்கு சயின்டிஃபிக் லேபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியும். பெயிண்ட் கம்பெனி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். தட் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் கம்பெனி ஏசியன், டியூலக்ஸு அண்டு பெர்ஜர், பிரிட்டிஷ் பெயிண்ட்டு, இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போலோ பெயிண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய பெயிண்ட்ஸ் இருக்குது, ஜெம். ஸோ இந்த மாதிரி பெயிண்ட் கம்பெனிக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கோ டு அப்ளை அண்ட் ஃபேஸ் த இன்டர்வியூ அண்ட் ஃபைனலி யூ கெட் த ஜாப். ஸோ இதில் வந்து R&D, குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், ப்ரொடக்ஷன், மார்க்கெட்டிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரிக்கு அந்த மாதிரி போகலாம், எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அந்த ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும். நான் டாக்ஸிக் சோப்ஸ் இன் இந்தியா, அந்த 10 பெஸ்ட் சொல்கிற ஹிமாலயா, ஆயுஸ், இது மாதிரி டவுஸ், இந்த மாதிரி சோப் கம்பெனிலாம் இருக்குது. பெரிய டாப் மோஸ்ட் கம்பெனிகளுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் R&D, குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் எல்லா பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோப்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிரதானமாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டு இன்டர்வியூக்கு டெஃபினட்டாக செலக்ட் ஆக முடியும். அண்ட் தென் விச் இஸ் ஃபேஸ் க்ரீம், அதாவது ஃபேஸ் வாஷ், ஃபேஸ் க்ரீம், இது மாதிரிலாம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மாதிரி கம்பெனிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் க்ரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் தென் மெட்டீரியல், டின்னு, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய மெட்டல்ஸ், சீட்ஸ், இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் தயாரிக்கிறது எல்லாமே கெமிஸ்ட்ரி மேன் தான் தேவைப்படுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து R&Dக்கு தான், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல், R&D இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக தேவைப்படுது. கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து நிறைய பேர் அங்கே R&Dயில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு பல கலர்களை கொண்டு போகிறது, மெட்டீரியல் ஸ்ட்ராங்கு, வெயிட்டு, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனிஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. அண்ட் தென் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் நம்ம சொல்லுவோம். நிறைய இடங்கள் வந்து கெமிக்கல் கம்பெனி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சயின்டிஃபிக் கம்பெனி தான் வாங்குவோம். அது மெர்க்கு, அவென்டியம், அது மாதிரி வந்து நிறைய கம்பெனிஸ், கெமிக்கல் டவ், DSM, இது மாதிரிலாம் வந்து வேர்ல்டு வைடு வந்து ஃபேமஸான கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெமிக்கல் கம்பெனி இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 கொரியன் கம்பெனி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குல்லையே வந்து ரொம்ப அதிகப்படியாக இருக்குது. LG Chem, அதான் வந்து அதிகமான நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரோட் கெமிக்கல், SK கெமிக்கல், ஹிமோ, BBN கெமிக்கல்ஸ், இதெல்லாம் வந்து வேர்ல்டு வைடு கொரியன் கெமிக்கல் கம்பெனி பேஸ்ட். அடுத்து லீடிங் இந்தியன் கெமிக்கல் கம்பெனிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிப்லா, ராம்பாக்ஸி, டாக்டர் ரெட்டி லேபரட்டரி, லுபின் லேப்ஸு, ஆரோபிண்டோ ஃபார்மா, யுனைடெட் பாஸ்பரஸ், கேண்டிலா ஹெல்த் கேர்,
பேயர் கிராப் சயின்டிஸ்ட், கிளாக்ஸோ ஸ்மித் கிளினிக், சன் பார்மசூட்டிக்கல், இதெல்லாமே வந்து டாப் மோஸ்ட் இந்தியன் கம்பெனி, இந்தியன் கெமிக்கல் கம்பெனி. நீங்கள் இதில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே ஒவ்வொரு கம்பெனியும் நீங்கள் எடுத்து அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் அந்த எந்தெந்த இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுதோ அதை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். அண்ட் தென் லிஸ்ட் ஆஃப் த கெமிக்கல் கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா IOCL, BBCL, HPL, MRPL, ஸோ த நூமலிங்கம் ரெஃபினரி, CPL, இது மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு கம்பெனியில் வந்து ரெஃபினரி பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் கம்பெனியெல்லாம் வந்து பெட்ரோலியம் ரிஃபைனரிஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் தான் டாப் மோஸ்ட் கம்பெனி இந்தியாவில் இருக்குது. அண்ட் தென் மாடர்ன் அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட், நம்ம வந்து ஸ்பிக் உரங்கள் தயாரிக்கிற ஸ்பிக்கு, இது மாதிரி நிறைய ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெர்டிலைசர் கம்பெனிஸ் வந்து மாடர்ன் அக்ரோ கெமிக்கல் கம்பெனிஸ், ஃபெர்டிலைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயாரிக்கிற கம்பெனிஸ், இதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்ரிஸ், லூமினஸ், ஒக்காயா, எக்ஸைட், HBL, சூக்கம், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவுதர்ன் பேட்டரிஸ், இந்த மாதிரிலாம் எல்லா பேட்டரிஸ் கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி வந்து தேவைப்படுது. இதுக்கு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அதிகமாக நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்ட்டா நீங்கள் உள்ளே போக முடியும். தென் லித்தியம் அயான் செல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ISROவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெமிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்பலண்ட் தயாரிக்கிறது, முன்னாடி இந்த ப்ரொப்பலண்ட்னா எரிஞ்சிட்டு போதில்ல, அந்த ப்ரொப்பலண்ட் தயாரிக்கிறது வந்து கெமிஸ்ட்ரி மட்டும்தான் எடுக்கிறாங்க. எவ்ரி இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கெமிஸ்ட்ரியை வந்து சயின்டிஸ்ட் A, B, C அப்படின்னு சொல்லி எடுப்பாங்க, கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ISROவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது, அதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். தென் டாப் 10 லார்ஜஸ்ட் பிளாஸ்டிக் ப்ரொடியூசிங், டவ், பேஸ், மெட்ஷூ, அக்ராஸ், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் கம்பெனிகள் எல்லா இடங்களையும் பெரிய பெரிய ப்ராடக்ட்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டாப் லார்ஜஸ்ட் கம்பெனி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணிகிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிகளை நம்ம இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி கிடைக்கலாம். ஃபார்மா கம்பெனிக்கு தான் போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி கம்பெனி MRF நம்ம இருக்குது, TVS, MRF, இது மாதிரிலாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அடுத்து ஃபார்மசூட்டிக்கில் சன் ஃபார்மா, இன்டாஸ், சிப்லா, ரெட்டிஸ், ஆரோபினோடோ, பிரமல் கம்பெனி, ஸோ இந்த மாதிரி லுபின், இது எல்லாமே ஃபார்மா கம்பெனிஸ். அடுத்தலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனியோட நேம்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு க்யூரியாசிட்டியில் எந்தெந்த கம்பெனி இருக்குன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணணும். எந்த மாதிரி நீங்கள் உள்ளே போகணும், ஹெல்த் கேரில் ஃபார்மாவில் போகணுமா, மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்டில் போகணுமா, அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் உள்ளே போய் தேடி பார்த்தா நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கும். அந்த கம்பெனிஸ் எடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம். தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்து ஆர்கிட் ஃபார்மா கம்பெனி, சன்மார்க் கெமிக்கல்ஸ், ஸோ சன் ஃபார்மா, பிரமல் ஹெல்த் கேர், இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக ஃபேமஸ். தென் டாப் 10 கெமிக்கல் கம்பெனிஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சென்னையில் பார்க்கும்போது என்ன கெமிக்கல் கம்பெனிஸ், அதாவது வந்து ஃபார்மா கம்பெனி இல்லாத அனபாண்ட், உங்களுக்கு தெரியும் அனபாண்ட், அந்த ஒரு கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே பெரிய கம்பெனி. சீடெக்ஸ் பெட்ரோலியம் கெமிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் சென்னையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய கம்பெனி. கெம்ஃபேப் அல்கலின் லிமிடெட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. கெம்ப்ளாஸ் சன்னா நம்ம மேட்டூரில் இருக்குது, அதோட கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை. பான்பியூர் கெமிக்கல் இந்தியா, அண்ட் தென் பாண்டி ஆக்சைடு அண்ட் கெமிக்கல் லிமிடெட், லெட் அல்லாய், மாஸ்டர் அல்லாய், பேபிட் அல்லாய், டின் அல்லாய், ஜிங்க் ஆக்சைடு, PVC, இதெல்லாம் தயார் பண்ணுற கம்பெனி. அண்ட் சன்மார்க் ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல் கம்பெனி, தமிழ்நாடு பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் லிமிடெட், TCP. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாருங்கள் சென்னையில் இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் கம்பெனிஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எப்படி படிக்கணும்? ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் நம்ம எந்த டைப் ஆஃப் ஜாபுக்கு போகணும்னு டிசைட் பண்ணணும், அதுதான் முக்கியம். ஃபார்மா கம்பெனிக்கு போனால் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப அதிகப்படியாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வால்வ் பண்ணணும். ஒரு பெயிண்ட் கம்பெனி, ஒரு பிக்மெண்ட் கம்பெனி, இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்ட் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா இன்ஆர்கானிக் வந்து ஹைலைட் பண்ணணும். அப்புறம் அனாலிட்டிக்கல் போகணும் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, மற்ற வந்து ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையில் ரீச்சாக கொண்டு போகணும். நம்ம பேட்டரிஸ் இந்த மாதிரிலாம் போதும் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டும் ஒவ்வொரு இடங்களை கொண்டு உங்களுக்கு சேரும். ஸோ அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் வாட் யூ கேன் டூ டே காம்படேட்டிவ் ஜாப் மார்க்கெட்டிங். கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த மாதிரி இடங்களில் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். கெட் ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், லேண்ட் ஆஃப் த ஜாப், ஃபார்தர் யூ கேன் எஜுகேட், மேக் யுவர் விசிபிள். ஸோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள். லைஃப்பில் வந்து எல்லா இடங்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சக்ஸஸ் அடைய முடியும். கெமிஸ்ட்ரி படித்ததுனால யாரும் வீணாக போனது இதனால வரைக்கும் சரித்திரமே கிடையாது. அதனால் இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் யூ டூ பெஸ்ட். நல்லா படிக்கணும், நல்ல மார்க் வாங்கணும், நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும். நாளுக்கு நாள் வந்து R&D, அந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டோட ஸ்கில் டெவலப் பண்ணணும். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பண்ணணும். அதை வந்து ஃபர்தர் எஜுகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேச்சுலர், மாஸ்டர் அண்ட் PhD ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் போய் அதை வந்து ஒரு பெரிய இடத்துக்கு நீங்கள் போகிறதுக்குண்டான மேக் யுவர் செல் விசிபிள் வந்து நல்லா இருக்குது. நெட்வொர்க்கிங் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் தட் யூ வில் பி நீட் த த்ரூ அவுட் யுவர் கேரியர். ஃபைண்ட் டிப்ஸ் அண்ட் ஹவு டு நெட்வொர்க் அப்படின்னா உங்களுடைய சீனியர்ஸ், ப்ரொஃபஸர்ஸ், அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸ்பர்ட், இவங்களெல்லாம் வந்து கான்டாக்ட் நெட்வொர்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா மட்டும் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு வந்து அழகாக போக முடியும். நெட்வொர்க்னா அவங்களோட தொடர்பு, கான்டாக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ தீஸ் டைப் ஆஃப் மெத்தடாலஜி யூ கேன் அச்சீவ் யுவர் கோல். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டா எவ்ரி டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டூ யுவர் பெஸ்ட்.
க்யூரியாசிட்டி இருக்கணும், நம்ம எந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற க்யூரியாசிட்டி நாளுக்கு நாள் வளர்த்துக்குங்க, நீங்கள் அதில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் சொன்ன விஷயம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன். Thank you. Good morning all. On behalf of Chemistry Department, Selvam Arts Science College, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this inauguration of chemistry through Google Meet on job opportunities for chemistry students. I thank our research Dr. Mohan Raj, Manomanyan Sundara University. We are really enlightened with your knowledge and presence. Excellent PowerPoint presentation which will help to our students to get good jobs in future. We are thankful to our Honorable Chairman Sir and Secretary Madam for their motivation. I would like to thank our Principal Sir and Administrative Director, Vice Principal Sir for his great support. I special thanks to our Dr. Muthukumar Sir, Head of the Department, and also for teaching faculty. Finally, I thank to our students for active participation. Thank you. Thank you, sir. So, Mohan Raj sir, thank you for your valuable presentations. Okay, sir. Thank you. Once again, thank you, sir. Thank you for. Once again, thank you, Sir Muthukumar sir and Selvam Arts and Science Management. So you give the wonderful opportunity. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.